यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord
है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me morning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me morning, morning, morning. Give me morning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ, I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
वो जी उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया। ખ્રિસ્ત యేસુમાં આપ સર્વ કોઈને આજની ઓનલાઈન ભજન સભામાં આવકાર કરું છું અને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. મારી આપ સર્વ કોઈને માટે હૃદયની પ્રાર્થના છે કે આજની ઓનલાઈન ભજન સભા દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરશે. આવો આપણે ઓનલાઈન ભજન સભાની શરૂઆત કરતી પહેલાં પ્રભુનું વચન ઓનલાઈન ભજન સભામાં જોડાણ માટે આ પ્રમાણે આહવાન આપે છે. આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાને આગળ ઘૂંટણે પડીએ. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ મોટા અને ગૌરવી પ્રભુ, આકાશ અને પૃથ્વી, સમગ્ર ભૂમંડળના સર્જનહાર, પાલનહાર, રક્ષણહાર એવા મોટા પરાક્રમી દેવ તમે છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે આલ્ફા તથા ઓમેગા, પ્રથમ તથા છેલ્લા, આદિ તથા અંત છો. પ્રભુ, તમારી કોઈ શરૂઆત નથી, કોઈ અંત નથી. એવા સર્વ સદાકાળ જીવન ઈશ્વર છો. એ માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે રાજાઓના રાજા, પ્રભુના પ્રભુ, એવા મહાન પરાક્રમી દેવ છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે એવા પ્રકાશમાં રહો છો, તમારા ચાલવાથી પડછાયો પડતો નથી. એવા અવિકારી ઈશ્વર છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારી મહાન ઓળખ અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં અમને આપવામાં આવી. પ્રભુ, તમે પ્રેમાળ ઈશ્વર છો, તમે કૃપાળુ ઈશ્વર છો, તમે દયાળુ ઈશ્વર છો. હા પ્રભુ, તમે પાપને ધિક્કારો છો અને પાપીને ચાહો છો એવા દેવ છો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમારું અજવાળું છો, તમે અમારું જીવન છો, તમે અમારું માર્ગ, સત્ય તથા જીવન છો. પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ, તમે અમારા શિક્ષક, ગુરુના આગેવાન છો, સામર્થ્યવાન દેવ છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારા મોટા અને પરાક્રમી નામનું સ્તવન કરવાના માટે, તમારા સાનિધ્યમાં બેસવાના માટે, તમારો અવાજ સાંભળવા માટે, તમારી આશીષ મેળવવાના માટે પ્રભુ આજે તમારા ચરણોમાં નમ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્માદેવ અમારા હૃદયને તૈયાર કરો. તમારા પવિત્ર આત્માનો સ્પર્શ અમને આપો પ્રભુ. અને આત્માથી અને સત્યતાથી, તન મન ધનથી અમે તમારું સ્તવન કરીએ એ માટે અમારા પર કૃપા કરો પ્રભુ. ફરી એકવાર પ્રભુ બધા તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. આજની સમગ્ર ભક્તિસ્વાન સુકાન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમે અમારા આગેવાન દોરનાર બનો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવી નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. ગીતમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તરી આનંદે ગાય છે મન, હરખાયા વિના
ક્રિસ્તને શું નામ દઉં? છે ક્રિસ્ત પહેલો, છે ક્રિસ્ત છેલ્લો, મુજ ક્રિસ્ત છે મારો સૌ. મને મળ્યું અણમોલ મોતી, આનંદે ગાય છે માં. હરખાયા વિના ચાલે ગઈ, મને છે કેવું ધન, મને છે કેવું ધન, મને છે કેવું ધન. જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠમાં જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ 38 નંબરમાં આપણે જોડાઈશું. ગુલામગીરીમાંથી છુટકારો તેમાં આપણે જોડાઈશું. વચન કહે છે, હું યહોવાની આગળ ગાયન કરીશ, કેમ કે તેણે મહાભારત ફતેહ મેળવી છે. તેણે ઘોડાને તથા તેના સર્વને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા છે. યા મારું સામર્થ્ય તથા ગીત છે, ને તે મારું તારણ થયો છે. તે મારો દેવ છે ને હું તેની સ્તુતિ કરીશ. તે મારા પિતાનો દેવ છે ને હું તેને મોટો માનીશ. હે યહોવા, દેવો મધ્યે તારા જેવો કોણ છે? તારા જેવો પવિત્રતામાં મહિમાવાન, સ્તોત્રમાં માનયોગ્ય તથા આશ્ચર્યકારક કરતા બીજો કોણ છે? જે લોકોને તે છોડાવ્યા તેઓને તે દયા રાખીને ચલાવ્યા, અને તે તારા પરાક્રમ વડે તેઓને તારા પવિત્ર વાસમાં દોરી આણ્યા છે. જ્યારે ઇસ્રાયેલીઓ મિસ્રમાંથી નીકળ્યા એટલે યાકૂબનું કુટુંબ પરભાષા બોલનાર લોકોમાંથી નીકળ્યું. ત્યારે યહૂદિયા તેનું પવિત્ર સ્થાન અને ઇસ્રાયેલ તેનું રાજ્ય થયું. સમુદ્ર તે જોઈને નાઠો, યદ્ધ નદી પાછી હટી. પર્વતો મેઢાઓની પેઠે અને ડુંગરો ગાડરની પેઠે કૂદ્યા. અરે સમુદ્ર, તને શું થયું કે તું નાસી ગયો? અરે યર્દન, તું કેમ પાછી હટી? અરે પર્વતો, તમને શું થયું કે તમે મેઢાઓની પેઠે કૂદ્યા? ડુંગરો, તમે કેમ ગાડરોની માફક કૂદ્યા? હે પૃથ્વી, પ્રભુની આગળ, યાકૂબના દેવની આગળ કાપ. તેણે ખડકમાંથી સરોવર કર્યું અને ચમકમાંથી ઝરો બનાવ્યો. આમેન. આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. શાંત રહીએ, આપણા પાપી મસ્તકો પ્રભુ આગળ નમાવીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ મોટા અને ગૌરવી પ્રભુ, ગત રાત્રિ દરમિયાન થાકલા શરીરને આરામ આપ્યો, મીઠી નિંદ્રા આપી, મરણના દૂધથી તમે અમારું રક્ષણ કર્યું. ના વહેલી સવારે તમારું નામ લેતા ઉઠાડ્યા, જીવતા ને જાગતા ઉઠાડ્યા. આજનો પવિત્ર ધન્ય દિવસ તમે અમને આપ્યો ને તમારી પ્રેમભરી સંભાળ હેઠળ તમારા પવિત્ર વચનો સાંભળવા માટે સંગતિમાં લઈ આવ્યા. પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમે અમને તમારી પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા. પ્રભુ, તમે અમને જગતમાંથી અમને પસંદ કર્યા, અલગ કર્યા, તેડ્યા, અજવાળાના મીઠા સમાન બનાવ્યા. હા પ્રભુ, તમે અમને તમારા દીકરા દીકરી બનાવ્યા. તમે અમને અબ્બા બાપ હાક મારીને અધિકાર આપ્યો. એ માટે પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. જ્યારે અમે તમારા પર વિશ્વાસ કર્યો નહોતો ત્યારે અમે વધસ્તંભના શત્રુ હતા. અમે તમારા રક્તને પગતળે શુદ્ધતા હતા. પણ પ્રભુ, તમે અમને પ્રાપ્ત થયા. પ્રભુ, તમે આ પૃથ્વી પર આવ્યા ને અમારા જેવા પામર વ્યક્તિઓની શોધખોળ કરી અમને શોધી કાઢ્યા. એ નર્કમાંથી, ગંધકમાંથી, અગ્નિની ખાઈમાંથી, પાપમાંથી, મરણમાંથી તમે અમને બચાવી લીધા અને અમને બહાર કાઢ્યા. નવું અને ભરપૂર જીવન આપ્યું. હા પ્રભુ, તમે અમને જે ખડક ઉપર અમારી મેળે જઈ શકતા નહોતા, ચડી શકતા નહોતા, એ ખડક ઉપર તમે અમને ઠરાવ્યા. એ માટે પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. તમે અમારા પામર વ્યક્તિઓને, જેવા પામર વ્યક્તિઓને તમે પ્રેમ કર્યો અને અમારા માટે તમારા એકના એક દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમને આપ્યા કે જેઓ આ પૃથ્વી પર આવ્યા ને અમારા પાપને માટે કાલવરીના વધસ્તંભ પર પોતાનું જીવતું ને પવિત્ર બલિદાન આપ્યું ને તેમના પવિત્ર રક્તમાં અમારી ખરીદી કરવામાં આવી, અમારી કિંમત ચૂકવવામાં આવી
અમને શુદ્ધ કરવામાં આવ્યા, અમને પવિત્ર કરવામાં આવ્યા, અમારા પાપોમાંથી અમને મુક્તિ આપવામાં આવી. પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ અમારો ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે, વધસ્તંભ પર આપેલા બલિદાનને માટે, તેમના મહાન બલિદાનયુક્ત પવિત્ર પ્રેમને માટે. પ્રભુ, વિશેષ અમે આભારી છે કે અમને પુનરુત્થાનની ખાતરી આપી. પ્રભુ, હા પ્રભુ, તમે અમને વચનથી ઉત્તેજન આપ્યું છે. જે કોઈ વ્યક્તિ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે, જો કે મરી જાય તો પણ તો જીવતો થશે. હા પ્રભુ, આજે પણ અમે મરણ પામે તો પણ અમે જીવતા થવાના છે. એ બહુ મોટી આશા, એ બહુ અભય વચન તમે અમને આપ્યું છે. પ્રભુ, એટલું જ નહીં પણ પ્રભુ, તમે અમને આ પૃથ્વી પર પાછા લેવા પણ આવવાના છો. પ્રભુ, અને સદાકાળ અનંત જીવનમાં અમને પ્રવેશ આપવાના છો, સ્વર્ગીય નાગરિકતા આપવાના છો, તમારી સાથે સદાકાળની સંગત આપવાના છો. પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, અમે આભારી છે કે આ પૃથ્વી પર દ્રશ્ય મંડળીનો આશીર્વાદ આપ્યો. પ્રભુજી, તમે અમને જગતમાંથી ખરીદ્યા, જગતમાંથી અલગ કર્યા, અને કુટુંબ તરીકે, મંડળી તરીકે, શિષ્યો તરીકે, તમારા વિશ્વાસુ લોકો તરીકે, તમારા બાળકો તરીકે તમે અમને દ્રશ્ય મંડળીમાં સ્થાપ્યા, રોપ્યા, વાવ્યા, માનને સ્થાન આપ્યું. પ્રભુ, આજે તમારા ભજનીકો બનાવ્યા છે. આજે તમારા સાનિધ્ય બેસવાનો અમને અધિકાર આપ્યો છે. તમારા વચનો વાંચવાને, સમજવાને, ગ્રહણ કરવાને, પ્રગટ કરવા માટે અધિકાર આપ્યો છે. પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ આ બધી મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે. હા પ્રભુ, એટલું જ નહીં પણ તમે અમને અમારા પવિત્ર જીવન જીવવા માટે અમને તમારા પવિત્ર વચનો આપ્યા છે, કે જે વચનો અમારા પગોને માટે દીવારૂપ છે, જે વચનો અમારા માર્ગો માટે અજવાળો રૂપ છે, જે વચનો અમને પાપથી દૂર રાખે છે, જે વચનો તમારી વધુ ઓળખ આપે છે, જે વચનો અમને તમારી નજદીક લાવે છે, એવા પવિત્ર વચનો તમે અમને આપ્યા છે. પ્રભુ, જ્યારે જ્યારે અમે એ વચનો વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ, એક આઈના તરીકે તમે અમારા જીવન કેવું છે તપાસવાની કૃપા આપો છો. એ સુંદર વચનોને માટે, એ સંદેશ વાહકોને માટે, એ વચનોના ખુલાસા કરનાર સેવકોને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. એટલું જ નહીં પણ પ્રભુ, અમે સ્તુતિ આરાધના કરી શકીએ, તમને માન ને મહિમા આપી શકીએ એ માટે સુંદર ક્વારની વ્યવસ્થા, સુંદર ગાનાર સેવકોની સેવિકાઓ, ગીતો રચનારા એવા મહાન સેવકો તમે આપ્યા, ગીતો લખનારા કવિઓ આપ્યા, ગીતો આપ્યા. એ ગીતોના માટે પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. એટલું જ નહીં પણ પ્રભુ, તમે આ પૃથ્વી પરની દ્રશ્ય મંડળીની અંદર સંતો ભક્તો આપ્યા છે. પ્રભુ, તમારા સેવક સેવિકાઓ આપ્યા છે, કે જે અમને આત્મિક તમારું પાલન પોષણ કરી રહ્યા છે, અમને તમારા માર્ગમાં દોરી રહ્યા છે. પ્રભુ, તમારી મંડળીને દોરી રહ્યા છે. એ બધા આગેવાનોને માટે, એ સેવકોને માટે, એ પ્રાર્થનાવીરોને માટે, દાનવીરોને માટે, ઉત્તેજન આપનારા લોકોને માટે, સાથે રહેનારા લોકોને માટે, મંડળી કુટુંબ સમાજને બાંધનારા લોકોને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાની વ્યવસ્થા પૂરી પાડી. એટલું જ નહીં પણ માન્ય બિશપ સાહેબ, એજ્યુકેટિવ કમિટી અને તમામ ધર્મ સેવકોની વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે. પ્રભુજી, સુંદર માળખું અમને આપ્યું છે, સુંદર મંડળીઓ આપી છે. એ માટે પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આ પૃથ્વી ઉપર પ્રભુ, તમે અમને તાલંતો આપ્યા છે, કૃપાદાનો આપ્યા છે. હા પ્રભુ, તમે અમને માનને સ્થાન આપ્યું છે. હા પ્રભુ, તમે અમને કુટુંબ કબીલો આપ્યો છે, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, સગાસ્ની, મિત્રો, શુભેચ્છકો, ટીકાકારો, દુશ્મનો પણ આપ્યા છે. માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમારા પૃથ્વી પર જીવન દરમિયાન અમારા આત્મિક દૈહિક પોષણને માટે નોકરી રોજગાર પણ આપ્યા છે. હા પ્રભુજી, અમને તંદુરસ્તી આપી છે. એ બધાને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા પ્રભુ, અમે અમારા જીવન તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, અમારી સેવા તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, અમારા કુટુંબ તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, અમારી મંડળી તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, ત્યારે ચોક્કસ પ્રભુ, અમે તમે આપેલા આશીર્વાદો પ્રમાણે, તમે આપેલા તેડા પ્રમાણે અમે ચાલ્યા નથી. પ્રભુ, અમારા જીવનથી, વાણીથી, વર્તનથી ઘણા બધાને માટે પ્રભુ અમે તમને મહિમા ન આપનાર બન્યા છે. ઘણા બધાના માટે અમે ઠોકરો બન્યા છે. પ્રભુ, ઘણા બધાના માટે અમે આશાનું કારણ બન્યા નથી, વિશ્વાસનું કારણ બન્યા નથી, સુવાર્તાનું માધ્યમ બન્યા નથી, માફી અને પ્રેમના પાત્રો બન્યા નથી. પ્રભુ, ખરેખર અમારા વાણી, વર્તન, વિચાર, વલણ દ્વારા તમને દુઃખી કર્યા છે. પ્રભુ, તમારી મંડળીને દુઃખી કરી છે, સંતો ભક્તોને દુઃખી કર્યા છે. પ્રભુ, અમે પાપી છે. આપણે અમારા સઘળા પાપ માફ કરો. પ્રભુ, અમને શુદ્ધ કરો, પવિત્ર કરો. આ અમારી આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના
અમારા ધન્ય સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવ નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં આપણે જોડાઈશું. कभी न डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले
પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી આપણે વાંચન કરીશું તે પહેલાં આપણે બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું. ત્યારબાદ આપણે પ્રભુના વચનોનું વાંચન કરીશું. આ દરમિયાન આપણે પ્રભુના વચનો ઊંચા કરીશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. શું પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી આપણે વાંચન કરીએ. નવા કરારમાં લુકને લખેલી સુવાર્તા એનો 19મો અધ્યાય અને 1 થી 10 વચનમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રભુના વચનો આ પ્રમાણે કહે છે, તે યરીખોમાં થઈને જતો હતો. જાખી નામે એક પુરુષ હતો, તે મુખ્ય દાણી હતો અને શ્રીમંત હતો. તેણે ઈસુને જોવા કોશિશ કરી કે તે કોણ છે, પણ ભીડને લીધે તે તેને જોઈ શક્યો નહીં, કેમ કે તે ઠીંગણો હતો. તેથી આગળ દોડી જઈને તે તેને જોવા સારું એક ગુલ્લર ઝાડ પર ચડ્યો, કેમ કે તે જ રસ્તે થઈને તે જવાનો હતો. તે જગ્યાએ આવીને ઈસુએ ઊંચે જોઈને તેને કહ્યું કે, જાખી, તું જલ્દી ઉતરી આવ, કેમ કે આજ મારે તારે ઘેર ઉતરવાનું છે. તે જલ્દી ઉતરી આવ્યો અને તેણે આનંદથી તેનો આવકાર કર્યો. તે જોઈને સગડાએ કચ કરીને કહ્યું કે એક પાપી માણસને ત્યાં તે પરણો રહેવા ગયો છે. જાખી ઊભા રહીને પ્રભુને કહું કે, પ્રભુ, હું મારી સંપત્તિનો અડધો ભાગ દરિદ્રોને આપું છું. જો અન્યાયથી મેં કોઈનું કંઈ પડાવી લીધું હોય તો હું તેને ચોગણું પાછું આપીશ. ઈસુએ તેને કહ્યું કે આજ આ ઘેર તારણ આવ્યું છે, કારણ કે તે પણ ઇબ્રાહિમનો દીકરો છે, કેમ કે ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા સારું માણસનો દીકરો આવ્યો છે. આમેન. પ્રીતોના વિશ્વાસનામામાં આપણે જોડાઈશું. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભ રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પૌત્યુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મૂલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસંમત ઈશ્વર પિતાને જમણા તે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મૂળાનો ન્યાય કરવા સર આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈશું, ગીતમાં જોડાઈશું. દિલ મારું લે પ્રભુ પ્રીતિથી ભર
લઈશું. આપણે જાહેરાતો સાંભળીશું. આપ સર્વને આ જાહેરાતોમાં જોડતા પહેલાં હું ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસ વતી આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આશા રાખું છું કે આપ સર્વ ખૂબ સારા હશો અને માટે જ તમે આજે ઓનલાઈન ભજન સભામાં તમે જોડાયા હશો. પ્રિય મિત્રો, ખાસ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા માટે, તેમાં આવેલી તમામ મંડળીઓ માટે આપણે પ્રાર્થનામાં યાદ કરીએ. વિશેષ કરીને આપણા માન્ય બિશપ સાહેબ, કાર્યવાહક સમિતિ, તમામ ગુજરાતભરની અંદર ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયામાં સેવા આપતા ધર્મસેવકો માટે, તમામ મંડળીઓ માટે ખાસ તમે પ્રાર્થના કરશો. આપણી ગુજરાત ડાયસિસમાં જુદી જુદી સેવાઓ છે. લુસડિયા આઈટીસી, જીએસટી બાઇબલ કોલેજ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ આગાસવાણ, કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર, ત્યારબાદ પ્રાર્થના સેન્ટર, બધાને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. વિશેષ આજની વચનની સેવા દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વની સાથે વાતને વ્યવહાર કરે એના માટે પણ તમે પ્રાર્થના કરશો. થેન્ક યુ સો મચ. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. આપણા પાપી મસ્તકો પ્રભુ આગળ નમાવીએ. થોડીક પળો આપણે શાંત રહીએ. અને આ એક એવી પળ છે જ્યાં આપણે વ્યક્તિગત પાપોની કબૂલાત કરી શકીએ છીએ. વ્યક્તિગત પ્રભુ આગળ આપણે વિનંતી લાવી શકીએ છીએ. આવો આપણે થોડીક પળો શાંત રહીએ અને મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. અતિ મોટા અને ગૌરવી પ્રભુ, અમારા રાજા અને અમારા સ્વામી, તમે અમને ઉત્તેજન આપતા કહ્યું છે, માંગો તો મળશે, શોધો તો જડશે, ઠોકો તે તમારે સર ઉઘાડવામાં આવશે. હા પ્રભુ, તમે આગળ વધીને એમ કહો છો કે તમે મારા પર વિશ્વાસ રાખીને કોઈ પણ સંદેહ રાખ્યા વિના મારા નામે માંગશો તો મારા કરતાં મોટા કામ કરશો. હાલેલુયા. પ્રભુ, તમારો સેવક યાકૂબ દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત કરો છો કે વિશ્વાસ સહિત પ્રાર્થના માંદાને બચાવે છે. જો તેણે પાપ કર્યા હશે તો તેને માફ કરવામાં આવશે, તેને ઉઠાડવામાં આવશે. પ્રભુ, આ વચનો પર દાવો કરતા અમે તમારી પાસે આવ્યા છે. પ્રભુ, અમે વિશેષ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાને માટે, સુંદર વ્યવસ્થાને માટે, આ માળખામાં રહીને સેવા આપતા તમામ માન્ય બિશપ સાહેબથી માંડીને તમામ પાળક સાહેબો, તમામ ડીકન સાહેબો, સ્વાતિક સાહેબો, મિશનરી સાહેબો, વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો, સર્વન માટે અમારી પ્રાર્થના છે. દરેકને પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ, તમારું સામર્થ્ય, તમારું ગૌરવ ને તમારું પરાક્રમ આપો પ્રભુ. ને અમે ખ્રિસ્તમાં વધતા જઈએ પ્રભુ, ખ્રિસ્તમાં અમે ફળવંત બનતા જઈએ, પ્રભુમાં અમે આશીર્વાદિત થતા જઈએ. અને પ્રભુ, વ્યક્તિગત સ્તરે, કૌટુંબિક સ્તરે, મળીને સ્તરે અમે વૃદ્ધિ પામતા જઈએ. એવું થવા દો પ્રભુ. ને પ્રભુ, અમે તમારા મહિમાના, સુવાર્તાના, પ્રેમના, માફીના, વિશ્વાસના પાત્રો બનીએ, સાચા ભજનીકો બનીએ. એવું તમે થવા દો પ્રભુ. વિશેષ પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે જુદી જુદી સેવામાં જોડાયેલા સંતો અને ભક્તો છે પ્રભુ. ઘણા બધા વચનની સેવા આપે છે, ઘણા બધા કાઉન્સેલિંગની સેવા આપે છે, ઘણા બધા દાનની સેવા કરી રહ્યા છે, ઘણા બધા સુવાર્તા પ્રચાર કરી રહ્યા છે. એવી ઘણી બધી સેવાઓ ચાલી રહી છે પ્રભુ. અમારા ડાયોસિસની અંદર બાઇબલ કોલેજ, આઈટીઆઈ, જીવનદ્વાર સ્કૂલ, કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર, ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાની વ્યવસ્થાની સેવાઓ છે. આ બધી સેવાઓ કરનારા પાત્રોને વધુને વધુ તમે આશીર્વાદિત કરો પ્રભુ. તેમની સર્વ જરૂરિયાતો પૂરી પાડો. આત્મિક, દૈહિક, શારીરિક, માનસિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડો ને તમારા મહેમાન માટે પુષ્કળ વાપરો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. વિશેષ પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ
આ દિવસોની અંદર અમારા જુવાન પેઢી માટે કે જેઓને તમે તાલંતોથી ભર્યા છે, જેઓને તમે આશીર્વાદિત કર્યા છે, જેઓને પ્રભુ તમે જ્ઞાનની ઢાપણ આપ્યા છે, હા પ્રભુ તેઓ નોકરીની શોધમાં છે. પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે તમે સ્વર્ગીય જ્ઞાન આપો પ્રભુ, ને જ્યાં કંઈ તેઓ પરીક્ષાઓ આપે, જ્યાં કંઈ તેઓ અભ્યાસ કરે, જ્યાં કંઈ તેઓ ઇન્ટરવ્યૂ આપે, ત્યાં પ્રભુ તમે સફળ અને આશીર્વાદિત કરજો પ્રભુ, ને તેઓની નોકરી પ્રાપ્ત થાય, ને એમ પ્રભુ તેઓ આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે મળીના જીવનની અંદર મદદ કરનારા બની શકે એવું તમે થવા દો પ્રભુ. વિશેષ પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે જે જુવાન મિત્રો લગ્નની શોધમાં, પાત્રની શોધમાં છે પ્રભુજી, તેઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. જુવાન દીકરા દીકરીઓને તમારા બળવાન સમર્થ હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુ. તેઓ લગ્ન સંસ્થામાં જોડાય એ માટે તેઓ પાત્રની શોધમાં છે પ્રભુ. ત્યારે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ તમે એમની જરૂરિયાતો પ્રમાણે, એમની ઉંમર પ્રમાણે, એમની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે એમને પાત્ર પૂરું પાડજો પિતા. તમારા ભયમાં અને ભીખમાં જીવનારા પાત્રો તમારી પવિત્ર હાજરીમાં, સંતો ભક્તોની હાજરીમાં, પવિત્ર વચનના કોલ કરારમાં પ્રભુ તમને માન અને મહિમા આપતા લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય, પાત્રો પ્રાપ્ત થાય, કુટુંબ બાંધે, મંડળીમાં સુંદર કુટુંબોની ભેટ મળે એવું તમે થવા દો પ્રભુ. વિશેષ પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે જેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં છે પ્રભુજી, જેઓ પ્રભુ પથારીવશ છે, જેઓ સાંભળી શકતા નથી, બોલી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી, પોતે પોતાની રોજની પ્રવૃત્તિઓ કરી શકતા નથી. હા પ્રભુ તેઓ ચર્ચમાં આવી શકતા નથી, તમારો મહિમા કરી શકતા, સ્તોત્ર ગાઈ શકતા નથી, વચન સાંભળી શકતા નથી, એવી પરિસ્થિતિમાં છે. તેઓ માટે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ તમે એમનું બળ, તેમનું સામર્થ્ય, તેમની લાકડી, તેમનું જીવન બનો પ્રભુજી. તેમના વહાલાઓ એમની સંભાળ રાખે છે, કાળજી લે છે, ત્યારે એમને પણ પુષ્કળ આશીર્વાદ આપો, તંદુરસ્તી આપો, બળ આપો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. વિશેષ પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જેઓ માંદા છે, જેઓ લાંબી માંદગીમાં છે, ટૂંકી માંદગીમાં છે, તેઓ માટે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. તમારું વચન કહે છે વિશ્વાસ સહિત કરેલી પ્રાર્થના માંદાને બચાવે છે. જો તેણે પાપ કર્યા હશે તો તેના પાપ માફ કરવામાં આવશે, તેને બેઠો કરવામાં આવશે. પ્રભુ આપણે અમારી પ્રાર્થના છે જેઓ ઓનલાઈન ભજન સભામાં જોડાયેલા છે, જેઓ નથી જોડાયેલા, જેઓ માંદા છે, દુઃખી છે, પીડા અનુભવી રહ્યા છે, શરીરમાં માંદગી પીડા, દર્દ છે, તેઓ માટે અમારી પ્રાર્થના છે. ઓ પ્રભુ માથાના તાલથી પગના તળિયા સુધીનો સ્પર્શ કરો, હાડકાને, સ્નાયુઓને, લોહીને તમે સ્પર્શ કરો, ઈસુના શરીર નામમાં તેઓને સાજા કરો. હાલેલુયા પ્રભુ તેઓના પાપોની માફી આપો પ્રભુ, તેઓને બેઠા કરો, આત્મિક ને દૈહિક રીતે સાજા કરો પિતા. અને તમારા સોળમાં જે સાજાપણું છે એ તમે એમને પૂરું પાડો પિતા. સ્પર્શ કરો પ્રભુ. જે કંઈ દવાની સારવાર ચાલતી હશે એ બધી જ બાબતોને તમે આશીર્વાદિત કરો. આપણે પ્રભુ અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે આજે તમે અમને તમારા ચરણોમાં બેસવાની તક આપી છે પ્રભુ. જે વચન તમે અમને આપ્યું છે, જે વચન પ્રભુ અમારા માટે અજવાળા સ્વરૂપ છે, જે અમારા માટે નવું સામર્થ્ય છે, અમારા માટે જીવન છે, અમારા માટે માર્ગ સત્ય છે, એ વચનને અમે શીખવા માંગીએ છીએ પ્રભુ. એ વચન સમજવા અને સમજાવવા માટે તમે અમને સ્વર્ગીય જ્ઞાન આપો પ્રભુ. અમે સૌ સાથે મળીને વચનો શીખીએ અને અમે આત્મિક જીવન વૃદ્ધિ પામીએ. ને કોઈક જગ્યાએ પ્રભુ અમારે છોડવાનું છે, કોઈક જગ્યાએ પ્રભુ અમારે બિલ્ડઅપ કરવાનું છે, કોઈ જગ્યાએ પ્રભુ અમારે બાંધછોડ કરવાની છે, કોઈ જગ્યાએ પ્રભુ અમારે માફી આપવાની જરૂર છે, કોઈ જગ્યાએ અમારે ફળવંત બનવાનું છે, કોઈ જગ્યાએ પ્રભુ અમારે પ્રભુ તમારી પાસે આવવાનું છે, કોઈ જગ્યાએ અમારે પાપ કબૂલ કરવાનું છે. જે કંઈ પ્રભુ આજે તમારું વચન બતાવે એ પ્રમાણે પ્રભુ અમારી સાથે વાત વ્યવહાર કરજો. એવું સામર્થ્ય, એવું બળ પૂરું પાડજો. મૂળજા બળ પાત્રને તમારી પાસે લાવો છો પ્રભુ. પવિત્ર હાથમાં દે, માથાના તાલથી પગના તળિયા સુધી મને સ્પર્શ કરો. મારા સુધોઠોને, મારી જીભને તો સ્પર્શ કરો. મારા મુખમાં પ્રભુ તમારું વચન મોકલો પ્રભુ. તમે પોતે શબ્દ બનીને અમારી મધ્ય આવે તેમ પ્રભુ તમારો શબ્દ અમારી મધ્ય વાત કરે તમે થવા દો. જેઓ પ્રભુ આ ઓનલાઈન ભજન સભામાં જોડાયા છે, જેઓ વચન સાંભળવાના છે, તેઓ સર્વને તમે સ્પર્શ કરજો. ના આજના વચન દ્વારા તેઓને આત્મિક દૈહિક રીતે સાજાપણું પ્રાપ્ત થાય, નવી દિશા પ્રાપ્ત થાય, નવી સમજણ પ્રાપ્ત થાય, નવું જ્ઞાનની ડાપણ પ્રાપ્ત થાય, તમારી સાથેનો સંબંધ બંધાય, તમારી સાથેના સંગતમાં વૃદ્ધિ પામે, નવી આશીષ પ્રાપ્ત કરે એવું તમે થવા દો પિતા.
ફરી એકવાર પ્રભુ અમે બધા તમારા બળવાન સમર્થ હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. અમારી આ મધ્યસ્થની પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવ નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન, આમેન. સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું, ત્યારબાદ પ્રભુના વચનોમાં આપણે જોડાઈશું. ક્રિસમસ जो सागर जीवनનો તોફાને ચઢે, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. જો નૈયા જીવનની ડૂબતી જળે, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. જો સાગર જીવનનો તોફાને ચઢે, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. જો નૈયા જીવનની ડૂબતી જળે, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. પ્રભુજી, 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 તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. જો સાગર જીવનનો તોફાને ચઢે, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. માર્ગ ન કોઈ મળે, હું થાકીને ભાંગી પડું. પ્રશ્નોનો ભારો લઈ હું વ્યર્થ વિચારે ચઢું. જોડીને હાથો પ્રભુ, હું ચરણોમાં તારા પડું, હું ચરણોમાં તારા પડું. વિકલ્પ કોઈ નવો જ દઈ, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. જો સાગર જીવનનો તોફાને ચઢે, તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. પડખે ના કોઈ ઊભું, ના કોઈ સાથી મળે. એકલતા ભરખેવી કે ટાઢક ના હૈયે વળે. હૈયું આ જંખે તને
जो नैया जीवनની ડૂબતી જડે તું સંભાળે છે, તું સંભાળે છે. પ્રભુજી, 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 તું સંભાળે છે, 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 તું સંભાળે છે. આપણે જોડાઈશું. ખ્રિસ્તમાં વાલા સર્વ ભાઈ બહેનો, આપણા મહાન તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવી નામમાં આપ સર્વ કોઈને આજની ઓનલાઈન ભજન સભામાં વચનની વેચણીમાં આવકાર કરું છું અને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. મારી આપના માટે, આપના પરિવારને માટે હૃદયની પ્રાર્થના છે કે આજની ઓનલાઈન ભજન પ્રાર્થના વચનની સંગત દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરશે. નવી સમજણ, નવી આશા, નવી દિશા, નવી આશીષ આપશે એવી મારી પ્રાર્થનાને શુભેચ્છા છે. આ સાથે આજની ઓનલાઈન ભજન સભામાં દોરવા અને દોહરાવા પ્રભુના વચનોનો ખુલાસો લાવવા માટે મને જે તક આપવામાં આવી તે માટે ત્રેક ઈશ્વરનો, ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસની વ્યવસ્થાનો અને ટેકનિકલ ટીમનો હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. પ્રિય મિત્રો, ઓનલાઈન ભજન સભાની વ્યવસ્થા દ્વારા ઓનલાઈન શ્રોતાજનોને માટે, વૃદ્ધોને માટે, માંદાઓને માટે, જેઓ ચર્ચમાં જઈ શકતા નથી તેઓને માટે, દેશ પરદેશમાં રહેતા ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને માટે ઓનલાઈન ભજન સભાની વ્યવસ્થા દ્વારા પ્રભુએ આશીષ પામવાનું, હિંમત, બળ અને દિલાસો પ્રાપ્ત કરવાનું કારણ બન્યું છે. તે બદલ ત્રેક ઈશ્વરનો, માન્ય બિશપ સાહેબનો હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનીએ છીએ. પ્રિય મિત્રો, આજનો વિષય છે શોધનાર ઈશ્વર. આજનો વિષય છે શોધનાર ઈશ્વર. આ વિષય ઉપર આજે આપણે મનન કરવાના છીએ. પરંતુ એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે ઈશ્વર કોને શોધી રહ્યા છે? તે વિશે વધારે આજે આપણે પ્રકાશ પામીશું. શોધનાર ઈશ્વર, તેમાં પ્રથમ બાબત છે ઈશ્વર ખોવાયેલાને શોધે છે. ઈશ્વર ખોવાયેલાને શોધે છે. જ્યારે આપણે જૂના કરારમાં ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 3જો અધ્યાય અને તેની 9મી અને 10મી કલમ વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રભુનું વચન કહે છે, અને યહોવા દેવે આદમને હાક મારીને કહ્યું કે તું ક્યાં છે? અને તેણે કહ્યું કે મેં વાડીમાં તારો અવાજ સાંભળ્યો ને હું નાગો હતો તે માટે દીધો અને હું સંતાઈ ગયો. ઈશ્વરે પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે પોતાના હાથે નર નારીને બનાવ્યા, સુંદર વાડી બનાવી, અંદર રહેવાની તક આપવામાં આવી, વાડી ખેડવા માટે એમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી, વૃદ્ધિ પામવા માટે આશીર્વાદ આપ્યો, અધિકાર આપ્યો. આ પવિત્ર સુંદર પરિવારે દેવની આજ્ઞા પાડવાનું પડતું મૂકીને શેતાનની વાતમાં આવ્યા અને શેતાનને આધીન થયા. દેવની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરીને, પાપ કરીને તેઓ વાડીમાં સંતાઈ ગયા. અને જ્યારે પ્રભુ વાડીમાં આવે છે
ત્યારે આદમ જોવા મળતો નથી ત્યાં. કદાચ પ્રભુ એમ કહ્યું હશે, આદમ, જે જગ્યા આપણે રોજ મળતા હતા, જે જગ્યા આપણે સંગત કરતા હતા, જે જગ્યા આપણે વાત વ્યવહાર થતો હતો, જે જગ્યા આપણે રોજ મળતા હતા, એ જગ્યા પર તું દેખાતો નથી. એ જગ્યા ખાલી છે, તું ક્યાં છે? પ્રભુ આદમને, તેના કુટુંબને શોધી રહ્યો છે. પ્રિય મિત્રો, પ્રભુએ આદમને હાક મારી, આદમે જવાબ આપ્યો, પણ આદમ પ્રભુ પાસે નહીં આવ્યો. તેણે કરેલી ભૂલ, તેણે તોડેલી આજ્ઞા, એ ઉલ્લંઘન, એ પાપ કબૂલ કર્યું નહીં, પ્રભુ પાસે આવ્યો નહીં. માટે બાઇબલ કહે છે, ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 3 અધ્યાય અને તેની છેલ્લી કલમો તમે વાંચો તો ત્યાં લખ્યું છે કે આદમને, તેના પરિવારને વાડીની બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. વાડીની બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. પ્રિય મિત્રો, આજે પ્રભુ આપણને શોધી રહ્યો છે. શું આજે આપણે પાપમાં ખોવાયેલા છે? શું આપણે જગતમાં ખોવાયેલા છે? પ્રભુ આપણને શોધી રહ્યો છે. પ્રભુ આપણને નામ દઈને હાક મારી રહ્યો છે. પ્રભુ કહે છે, તમે ક્યાં છો? પ્રાર્થનાની સંગતમાં, વચનની સંગતમાં, ભજનની સંગતમાં, ચર્ચમાં, દાન ધર્મની સેવામાં, સંતોની સંગતમાં તમારી જગ્યા ખાલી છે. ચર્ચમાં તમારા માટે તમારો બાકડો ખાલી છે. ચર્ચમાં તમારી ખુરશી ખાલી છે. પ્રાર્થના સંગતમાં તમારી જગ્યા ખાલી છે. તમે ક્યાં છો? પ્રભુ આજે આપણને પૂછી રહ્યો છે. જેમ આદમને પૂછવામાં આવ્યું, તેમ પ્રભુ આપણને પૂછી રહ્યો છે. તું ક્યાં છે? તારું કુટુંબ ક્યાં છે? તારા મા બાપ ક્યાં છે? તારા ભાઈ બહેન ક્યાં છે? તારા સગાસની મિત્રો ક્યાં છે? તમે ક્યાં છો? શું આજે આપણે જગતમાં ખોવાયેલા છે? શું આપણે પાપમાં ખોવાયેલા છે? કઈ જગ્યાએ સંતાયા છે? પ્રભુ આજે આપણને આદમને જેમ હાક મારે છે, શોધી રહ્યો છે, તેમ પ્રભુ આજે આપણને શોધી રહ્યો છે. જ્યારે આપણે નવા કરાર તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીએ છીએ, ત્યારે લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 19મો અધ્યાય અને તેની 10મી કલમમાં જે આપણે શાસ્ત્રપાઠ વાંચ્યો છે, તેમાં આ 10મી કલમમાં પ્રભુનું વચન કહે છે, કેમ કે ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા સારું માણસનો દીકરો આવ્યો છે. આ વચન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઝાંખીને શોધી કાઢે છે અને ઝાંખીનું પ્રભુ ઈસુ સાથે મિલન થાય છે, સંગત થાય છે, પ્રભુની ઓળખ પામે છે, પોતાની જાતની ઓળખ પામે છે, એણે જે કંઈ કામો કરે છે એની ઓળખ પામે છે, અને પછી તે એ દ્રવ્યલોભનું પાપ કબૂલ કરે છે, અન્યાયથી પડાવી લીધેલા પાપને કબૂલ કરે છે, અને અન્યાયપણામાં મેળવેલું ધન ગરીબોને આપી દેવાનું કબૂલ કરે છે. આ બધું કરે છે ત્યારે પ્રભુ આ શબ્દ વાપરે છે છેલ્લે, કેમ કે ખોલી શોધવા તથા તારવા સારું માણસનો દીકરો આવ્યો છે. ઝાંખી અન્યાયપણામાં પડાવેલાના પાપમાં ખોવાયેલો હતો. ઝાંખી જગતમાં દ્રવ્ય મેળવવામાં ખોવાયેલો હતો, દ્રવ્યલોભના પાપમાં હતો. પણ પ્રભુ એને શોધી કાઢ્યો અને તેણે આ પાપ કબૂલ કર્યું. અને પછી પ્રભુ કહે છે, કેમ કે ખોલી શોધવા તથા તારવા સારું માણસનો દીકરો આવ્યો છે. પ્રભુ માનવ જાતને શોધવા માટે આવેલા છે. પ્રભુ આપણને શોધી રહ્યા છે. પ્રિય મિત્રો, શું આપણે આદમને હવાની જે દેવની આજ્ઞા તોડીને, દેવના વચનો ન પાડીને, દેવના સાનિધ્યમાં ન આવીને, દેવની આરાધનામાં ન જોડાઈને, ઈશ્વર સાથે સંબંધ નહીં બાંધીને, મંડળી સાથે સંબંધ નહીં બાંધીને શું આપણે જગતમાં ખોવાઈ ગયા છે? શું આપણે આખાની જેમ જગતના સોના રૂપાને માટે આપણે એકઠા કરવા માટે આપણે વ્યસ્ત છીએ, એમાં આપણે ખોવાયેલા છે? શું આપણે ગેજીની જેમ જગતનું દ્રવ્ય મેળવવામાં આપણે ખોવાયેલા છે? શું આપણે દાઉદ રાજાની જેમ વ્યભિચારના પાપમાં અને બીજા અન્ય પાપમાં આપણે ખોવાયેલા છે? શું આપણે ઉડાવ દીકરાની જેમ એ બદફેલીમાં જગતમાં આપણે ખોવાયેલા છે? શું આપણે સમૃદ્ધની સ્ત્રીની જેમ ખરાબ જીવનમાં ખોવાયેલા છીએ? પ્રભુ આજે આપણને શોધી રહ્યો છે. આ પાપમાંથી બચાવવા માટે, એ દુષ્ટતામાંથી બચાવવા માટે, એ મરણકારક પાપમાંથી, શિક્ષાકારક પાપમાંથી બચાવવા માટે પ્રભુ આપણને શોધી રહ્યા છે.
શું આપણે કોઈ પાપમાં છીએ? પ્રભુ આપે આપણને શોધી રહ્યા છે અને કહે છે, માથે લખેલી સુવાર્તા તેનો 11મો અધ્યાય 28મી વચનમાં એમ લખ્યું છે, ઓ વૈત્રો કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સગડા મારી પાસે આવો ને હું તમને વિશ્રામ આપીશ. હું તમને વિશ્રામ આપીશ. પ્રભુ કહે છે, હું તમને શાંતિ આપીશ, હું તમને આનંદ આપીશ, હું તમને આશીષ આપીશ, હું તમને જીવન આપીશ, હું તમને ભરપૂર જીવન આપીશ. હું મારા જ્વાળાથી, મારા સામર્થ્યથી, મારા પરાક્રમથી, મારા જીવનથી, મારા ગૌરવથી, મારી આશીષથી હું તમને ભરી દેવા માંગુ છું. તમે પાછા ફરો. કોઈ એવા પાપમાં છો, તમે પાછા ફરો. હું તમને આશીર્વાદોથી ભરી દઈશ. હું તમને પુનઃસ્થાપિત કરીશ. હું કુટુંબ રીતે તમને સ્થાપીશ, મંડળી તરીકે સ્થાપીશ, દેશ તરીકે સ્થાપીશ, મારા લોકો તરીકે સ્થાપીશ, મારી મંડળી તરીકે સ્થાપીશ. પણ તમે પાછા ફરો. પ્રિય મિત્રો, શું આપણે કોઈ જગ્યાએ કોઈ એવા પાપમાં ખોવાયેલા છે? તો પ્રભુ આજે આપણને શોધી રહ્યા છે અને કહે છે કે તમે પાછા ફરો. જો તમે ને હું પાછા નહીં ફરીએ તો જેમ આદમને હવા માટે થયું, વાડીમાંથી નીકળી જવું પડ્યું, વાડીની બહાર એમને મૂકી દેવામાં આવ્યા, તેવી જ રીતે વાલા ભાઈ બહેનો, જો આપણે આપણા દુષ્ટ માર્ગોથી, જો આપણે આપણા દુષ્કૃત્યોથી, એ પાપમાંથી, વ્યસનોમાંથી, દુષ્ટતામાંથી, જે પ્રભુ નથી ગમતું એવું જો આપણે કામ કરીએ છીએ તો પ્રભુ કહે છે કે તમે પાછા ફરો, નહીં તો રડવું ને દાંત પીસવું થશે. નહીં તો રડવું ને દાંત પીસવું થશે. જે ગંધક, જે અગ્નિ, જે ખાય છે તેમાં સદાકાળને માટે આપણે રડવું ને દાંત પીસવું થશે. માટે કહે છે કે આ સમય છે, આ પળ છે કે તમે પાછા ફરો. આદમને માટે તક આપવામાં આવી કે આ સમય છે, તું ક્યાં છે? પણ તે પાછો ફર્યો. જો આપણે પાછા નહીં ફરી આપણા પાપથી તો આપણે નરકાગ્નિમાં બળવાને માટે તૈયારી રાખવી મળશે. પ્રિય મિત્રો, 1 યોહાન 1:9 કહે છે, જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો તે આપણા પાપ માફ કરવાને વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી ઈશ્વર છે. માફી આપનાર ઈશ્વર, શોધનાર ઈશ્વર, પુનઃસ્થાપિત કરનાર ઈશ્વર, આશીષ આપનાર ઈશ્વર છે. બહારથી આપણે મુક્ત કરનાર ઈશ્વર છે. લદાયેલા પાપથી આપણે મુક્ત કરનાર ઈશ્વર છે. શાંતિ આપનાર ઈશ્વર છે. આનંદ આપનાર ઈશ્વર છે. આવો મિત્રો, પ્રભુનો અવાજ આપણે સાંભળીએ, પ્રભુ પાસે આવીએ. પ્રભુ આપણે શોધી રહ્યો છે, નામ દઈને કહી રહ્યો છે, તું ક્યાં છે? શું આપણે પ્રભુનો અવાજ સાંભળીને આધીન થવા તૈયાર છે? આત્મ તપાસ કરો. કયા પાપમાં સંતાયેલા છે એ પણ આત્મ તપાસ કરો. પાછા ફરો. પ્રભુ આપણને બોલાવી રહ્યા છે. શોધનાર ઈશ્વર, બીજી બાબત આપણે જોવા માંગીએ છીએ. શોધનાર ઈશ્વર, બીજી બાબત જોવા માંગીએ છીએ એ તો એ છે, ઈશ્વર મધ્યસ્થી કરી શકે તેવા માણસની શોધ કરે છે. મધ્યસ્થી કરી શકે તેવા માણસની શોધ કરી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે હજકીએલનું પુસ્તક તેનો 33મો અધ્યાય અને 11મી કલમ વાંચીએ છીએ ત્યારે હજકીએલ પ્રબોધક દ્વારા પ્રભુ તેના લોકો સાથે વાતને, તેના લોકની સાથે વાતને વ્યવહાર કરે છે અને કહે છે, પ્રભુ યહોવા કહે છે, મારા જીવના સમ કે દુષ્ટ માણસના મોતથી મને કંઈ આનંદ થતો નથી, પણ દુષ્ટ પોતાના દુષ્ટતાથી ફરે અને જીવતો રહે એમાં મને આનંદ થાય છે. દુષ્ટ માણસ પોતાના પાપ કરીને મરણ પામે એમાં મને આનંદ થતો નથી. મારી જે પ્રતિમા છે, મેં મારી પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે, મારા લોક જેને મેં બનાવ્યા છે, જેમનું મેં એમનું સર્જન કર્યું છે મારા મહેમાન માટે, તેઓ પાપ કરીને, દુષ્ટતા કરીને મરણ પામે એવી મારી ઈચ્છા નથી. મને એમાં આનંદ થતો નથી. પ્રભુ કહે છે કે હું દુઃખી છું. જ્યારે આપણે યશાયાનું પુસ્તક તેનો 57મો અધ્યાય અને 1લી કલમમાં દેવનું વચન કહે છે, ધર્મીશ માણસ નાશ પામે છે, પણ કોઈ માણસ તે ધ્યાનમાં લેતું નથી, અને ધાર્મિક માણસોના પ્રાણ લઈ લેવામાં આવે છે, પણ કોઈ સમજતો નથી કે તેઓને આવતી વિપત્તિમાંથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે. ધાર્મિક માણસો પણ છે, પણ પરીક્ષણમાં પડીને,
પાપમાં પડીને તેઓને પણ બંદીવાન કરવામાં આવે છે, તેઓને પણ પ્રભુથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે, તેઓને પણ નાશમાં લઈ જવામાં આવે છે અને એ રીતે નાશ પામે છે. એમાં પણ પ્રભુ કહે છે કે હું રાજી નથી. મારા લોક બચી જાય, મારી હાથનું સર્જન, મારી પ્રતિમા બચી જાય, એવી પ્રભુની ઈચ્છા છે. માટે આવા લોકોને મધ્યે પ્રભુની વાત પહોંચાડવા માટે, પ્રભુની યોજના પહોંચાડવા માટે, પ્રભુનું નામ લઈ જવા માટે, પ્રભુની ઓળખ આપવા માટે પ્રભુ મધ્યસ્થ શોધી રહ્યા છે. હજકેલ પ્રબોધકની મારફતે પ્રભુ તેના પસંદ કરેલા લોકોની સાથે વાત કરે છે. અલગ કરાયેલા લોકો, આશીર્વાદિત લોકો, પવિત્ર લોકો, દેવની હાજરીનો અનુભવ કરતા લોકોને કહે છે. હજકેલનું પુસ્તક તેનો 22મો અધ્યાય ને 30મી કલમમાં પ્રભુનું વચન કહે છે, તેઓની અંદર મેં એવો માણસ શોધ્યો કે જે આડરૂપ થઈને મારી તથા દેશની વચ્ચે છીંડામાં ઊભો રહીને મને તેનો નાશ કરતા વારે, પણ મને એવો એકે માણસ મળ્યો નહીં. પ્રભુ હજકેલ પ્રબોધકની મારફતે તેના લોકોને કર્યો છે, આ મારું ટોળું છે જે મારું ભજન કરે છે, મારા માર્ગમાં ચાલે છે, મારા પર વિશ્વાસ કરે છે, મારા નામની સ્તુતિ આરાધના કરે છે, આ એ મંડળી છે, આ ટોળું છે, તે તરફ મેં દ્રષ્ટિ કરી, પણ કોઈ એવો મધ્યસ્થ મને મળ્યો નહીં કે દેશ અને મારી વચ્ચે છીંડામાં ઊભો રહે અને મને નાશ કરતા, શિક્ષા કરતા અટકાવે, એવો કોઈ મને મળ્યો નહીં. પ્રભુ જગત અને ઈશ્વર વચ્ચે મધ્યસ્થતા શોધી રહ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા મધ્યસ્થ ત્રાતા બન્યા છે, પણ એના શિષ્યો તરીકે, એના લોકો તરીકે આપણે આ જગતની અંદર મધ્યસ્થતાની સેવા કરવાની છે. ત્યારે પ્રભુની મંડળી તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે, પ્રભુ એના ટોળા તરફ, એના સંતો ભક્તો તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે. આજે કહે છે કે દેશના છીંડા વચ્ચે ઊભો રહીને મને નાશ કરતા વારે, પણ એવો કોઈ માણસ મને મળ્યો નથી. મારી યોજના લઈ જાય, મારી ઓળખ લઈ જાય, પાપથી પાછા ફરવે, પ્રભુ પાસે લઈને આવે, તૈયાર થાય, પસ્તાવો કરે, એના માટે દેવની યોજના લોકો સુધી લઈ જાય, પાપમાંથી તેઓને પ્રભુ પાસે લઈ આવે, જગતમાંથી પ્રભુ પાસે લઈ આવે, એવા મધ્યસ્થ પ્રભુ શોધી રહ્યા છે. વાલા ભાઈ બહેનો, શું આપણે આજે મધ્યસ્થીની સેવા માટે તૈયાર છે? યશાયાનું પુસ્તક તેનો 6ઠ્ઠો અધ્યાય તેને 1 થી 10 કલમ વાંચીએ છીએ, ત્યારે યશાયાને પ્રભુના દર્શન થયા, પોતાના અને પોતાની પાપી અવસ્થાના દર્શન થયા, જગતના દર્શન થયા, અને પછી કહે છે કે હવે મારો આવી બન્યું. પ્રભુ કહે છે કે મારે માટે કોણ જશે, હું કોને મોકલું? યશાયા કહે છે યશાયા પ્રબોધક મારફતે વાણી કહે છે કે હું આર્યો, મને મોકલ. મધ્યસ્થીની સેવા, છીંડામાં ઉભા રહેવાની સેવા, મંડીના છીંડામાં ઉભા રહેવાની સેવા, કુટુંબની છીંડામાં ઉભા રહેવાની સેવા, વ્યક્તિ વચ્ચે ઉભા રહેવાની સેવા, પ્રભુ અને જગતની વચ્ચે ઉભા રહેવાની છીંડાની સેવામાં પ્રભુ તમને મને બોલાવી રહ્યો છે. શું આપણે તૈયાર છીએ? મૂસા એ પ્રભુના લોકોનો મધ્યસ્થ હતો. નિર્ગમનનું પુસ્તક તેનો 32મો અધ્યાય અને 31-32મી કલમમાં એમ લખ્યું છે, અને મૂસાએ યહોવાની પાસે પાછા જઈને કહ્યું, અરે એ લોકોએ મોટું પાપ કર્યું છે ને પોતાને કાજે સોનાનો દેહ બનાવ્યો છે, તો પણ તું તેઓના પાપની ક્ષમા કરે તો સારું, નહીં તો તારા લખેલા પુસ્તકમાંથી મારું નામ ભૂસી નાખ. આ છે મધ્યસ્થી કરનારનું સ્ટાન્ડર્ડ, આ છે મધ્યસ્થી કરનાર વ્યક્તિનું જીવન, આ છે મધ્યસ્થી કરનાર વ્યક્તિ. મૂસા કહે છે તારા લોક, મૂસા કહે છે કે આ લોક કે જેને તમે મને આગેવાન ઠરાવ્યો છે, જે લોકો પર, એ લોકોએ સોનાનો દેવ બનાવ્યો, તેની પૂજા કરી, તેની અર્ચના કરી, તેના માનમાં તેઓએ
બહુ જ સેવા કરી, તેના માર્ગમાં ચાલ્યા, પણ કહે છે કે તું તેઓના પાપની ક્ષમા કર. જો નહીં કરે તો મારું નામ તારા જીવના પુસ્તકમાં કાઢી નાખ. પ્રભુના લોકોને માટે જીવ આપવા માટે, પ્રભુના લોકોને માટે ખર્ચાઈ જવા માટે, પ્રભુના લોકોને માટે નીચોઈ જવા માટે, પ્રભુના લોકોની સાથે મધ્યસ્થી કરવા માટે પ્રભુનો સેવક મોશા કહે છે કે તેઓના પાપ માફ કરો, નહીં તો તમે તમારા જીવના પુસ્તકમાંથી મારું નામ કાઢી નાખો. આજે પ્રભુ તેની મંડળીમાં, તેના વિશ્વાસુ લોકોમાં, તેના શિષ્ય ગણની અંદર, સંતો ભક્તોની અંદર પ્રભુ આવા સાચા મધ્યસ્થ શોધી રહ્યા છે. સાચા સમર્પણવાળા, પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકનારા, પોતાના જીવને લોકો પ્રભુની મંડળી માટે નીચોઈ જવા માટે આવા મધ્યસ્થ પ્રભુ શોધી રહ્યા છે. મૂસાના જેવા મધ્યસ્થ પ્રભુ શોધી રહ્યા છે. વાલા મિત્રો, શું આપણે આવી સેવા કરવા માટે તૈયાર છે? પ્રભુ કહે છે, હું કોને મોકલું? યસાય કહે છે, હું આ રહ્યો, મને મોકલ. પ્રિય મિત્રો, જ્યારે આપણે નવા કરારમાં યોહાનની સુવાર્તા 2 અધ્યાય વાંચીએ છીએ, ત્યારે આંદ્રિયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે ઓળખ પામે છે. ત્યાર પછી આંદ્રિયા પોતાના ભાઈ પિત્તરની પાસે જાય છે અને પિત્તરને કહે છે, રાબી, ગુરુ એ અમને મળ્યો છે. અને એ પોતાના ભાઈને ઈસુ પાસે લઈ આવે છે. આંદ્રિયા પોતાના ભાઈનો મધ્યસ્થ બને છે અને પિત્તરની ઓળખાણ પ્રભુ ઈસુ સાથે કરાવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ પિત્તર ઈસુના શિષ્યગણમાં જોડાયો. ત્યાર પછી એમનો ઘણા બધી બાબતો બાઇબલમાં લખી છે, આપણે બધું જાણીએ છીએ, પણ છેલ્લે એ પ્રેરિતોની મંડળીમાં મુખ્ય પ્રભુના સેવક બને છે. હાલેલુયા. વાલા ભાઈ બહેનો, આજે પ્રભુ આવા મધ્યસ્થ કરનાર લોકોને શોધી રહ્યો છે. તમારી ને મારી મધ્યસ્થી સેવા ક્યાં છે? કુટુંબો વચ્ચેની મધ્યસ્થી સેવા, જગત અને પ્રભુની વચ્ચે મધ્યસ્થીની સેવા, મંડળી અને ઈશ્વર વચ્ચેની છીંડામાં ઉભરાની સેવા આપણી ક્યાં છે? કેટલી છે? શું આપણે વપરાઈએ છીએ મધ્યસ્થી સેવા? મિત્રો, આજે પ્રભુ આપણને મધ્યસ્થીની સેવા માટે શોધી રહ્યો છે. શું તમે તૈયાર છો આ સેવા કરવા માટે? મંડળીના છીંડામાં ઉભા રહેવા માટે તૈયાર છો? કુટુંબના છીંડામાં ઉભા રહેવા તૈયાર છો? આજે કેટલા બધા કુટુંબો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમમાં, પ્રશ્નોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. કેટલા બધા લોકો, કેટલી બધી મંડળીઓ સંઘર્ષમાં જીવી રહી છે. આજે આપણે મધ્યસ્થતા બનવાની જરૂર છે. સલાહકાર, સમાધાન કરવાની સેવામાં આજે પ્રભુ આપણને શોધી રહ્યો છે. શું તમે હું તૈયાર છે? શોધનાર ઈશ્વર, આપણે પહેલી બાબત જોઈ છે, ઈશ્વર ખોવાયેલાને શોધે છે. બીજી બાબત જોઈ આપણે, મધ્યસ્થ કરનારને પ્રભુ શોધે છે. ત્રીજીની છેલ્લી વાત કહીશ અને મારું પ્રવચન હું બંધ કરીશ. ત્રીજીની છેલ્લી વાત છે, શોધનાર ઈશ્વર. ઈશ્વર ફળ શોધનાર ઈશ્વર છે. ફળ શોધનાર ઈશ્વર છે. ત્રીજી વાત છે, શોધનાર ઈશ્વર, ફળ શોધનાર ઈશ્વર. જ્યારે આપણે નવા કરારની અંદર લૂકને લખેલી સુવાર્તા તેનો 13મો અધ્યાય અને 6 થી 9મી કલમ વાંચીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ અંજીરનું દ્રષ્ટાંત આપીને પોતાને ફળ શોધનાર તરીકે જાહેર કરે છે. પ્રભુને ફળ શોધવામાં રસ છે. પ્રભુ આપણી પાસે ફળ શોધે છે. ત્યાં લખ્યું છે વચનમાં, વળી તેણે આ દ્રષ્ટાંત કહ્યું કે કોઈ એકે માણસની દ્રાક્ષાવાડીમાં એક અંજીરી રોપેલી હતી. તે તેના પરથી ફળ શોધતો આવ્યો, પણ એકે જડ્યું નહીં. ત્યારે તેણે દ્રાક્ષાવાડીના માળીને કહ્યું કે જો આ 3 વર્ષથી આ અંજીરી પરથી હું ફળ શોધતો આવ્યો છું અને એકે જડતું નથી, તેને કાપી નાખ. તે વળી ભોય કેમ નકામી રોકે છે? તેણે તેને ઉત્તર આપ્યો કે સાહેબ, તેને આ વર્ષ પણ રહેવા દે. એટલામાં હું તેની આસપાસ ખોદું ને ખાતર નાખું. જો ત્યાર પછી તેને ફળ આવે તો ઠીક, અને નહીં આવે તો તેને કાપી નાખજે. અહીંયા ઘડી પ્રભુ અંજીરીમાં ફળ શોધે છે.
ફળ શોધે છે. પ્રિય મિત્રો, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 15મો અધ્યાય 2, 6 ને 8મી કલમમાં પ્રભુનું વચન એમ કહે છે, મારામાંની હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને કાપી નાખે છે, તેને કાપી નાખવામાં આવે છે. જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી તો ડાળીની પેઠે તેને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે અને તે સુકાઈ જાય છે. પછી લોક તેઓને એકઠી કરીને અગ્નિમાં નાખે છે ને તેઓ બળી જાય છે. યોહાન 15:16 કહે છે, દેવનું વચન કહે છે, તમે મને પસંદ કર્યો નથી, પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે ને તમને નિમ્યા છે કે તમે જઈને ફળ આપો અને તમારા ફળ કાયમ રહે. પ્રિય મિત્રો, જો આપણને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે કલમ રૂપે મેળવવામાં આવ્યા છે, આપણને તેમના બાળકો તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે, આપણને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, આપણને નીમવામાં આવ્યા છે, આપણામાં પ્રભુનું જીવન આવે, આપણામાં પ્રભુનો અજવાળો આવે, આપણામાં પ્રભુનું ગૌરવ આવે, આપણામાં પ્રભુનું સામર્થ્ય આવે, આપણામાં પ્રભુનું જીવન આવે, આપણામાં પ્રભુની પવિત્રતા આવે, આપણામાં પ્રભુના ફળો આવે, પવિત્ર આત્માનું ફળ આપણામાં આવે, પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, માળપણું, ભલાઈ, સંયમતા, નમ્રતા, આ બધા ફળ આપણામાં આવે, આપણને નવું અને ભરપૂર જીવન મળે અને ફળવંત જીવન દ્વારા, આપણી કરણીઓ દ્વારા એ ફળો પ્રગટ થાય ને ઈશ્વરનો મહિમા થાય અને જગતના લોકો આપણામાં રહેલા પવિત્ર આત્માના ફળો દ્વારા આપણી કરણીઓ પ્રગટ થાય ત્યારે તેઓ ઈશ્વરનો મહિમા કરે, ઈશ્વરની ઓળખ પામે, ઈશ્વરની પાસે આવે, દીવા સમાન આપણું જીવન બને, સાક્ષીરૂપ આપણું જીવન બને, નમનરૂપ આપણું જીવન બને, આપણને જોઈને લોકો પ્રભુની ઓળખ પામે, આપણામાં ખ્રિસ્ત પ્રગટ થાય, આપણામાં ખ્રિસ્ત જીવન પ્રગટ થાય, આપણામાં ખ્રિસ્તનું અજવાળું પ્રગટ થાય, આપણામાં ખ્રિસ્તનું જીવન પ્રગટ થાય. એટલા માટે આપણને નિમ્યા છે અને એટલા માટે આપણનામાં પવિત્ર આત્માના ફળો જરૂરી છે. પ્રભુએ આપણને ફળ આપવા માટે નિમ્યા છે. પ્રભુ આપણી પાસે આજે ફળ શોધી રહ્યા છે. પ્રભુ તેમના લોકોની પાસે, તેની મંડળી પાસે, તેના શિષ્યો પાસે, તેની પાછળ ચાલનારા લોકોની પાસે, તેનું નામ લેતા લોકોની પાસે, તેના નામે પ્રાર્થના કરતા લોકોની પાસે, તેનું નામ ને તેનું ભજન કરતા લોકોની પાસે, તેમની સેવા કરતા લોકોની પાસે પ્રભુ આજે ફળ શોધી રહ્યા છે. તમારી ને મારી પાસે પ્રભુ ફળ શોધી રહ્યા છે. આપણે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. આપણી પાસે કયા ફળ છે કે જેનાથી આપણો પડોશી, જેનાથી વિદેશી પ્રકાશ પામે, જેનાથી આપણને ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે ઓળખ પામે, એવું કયું ફળ આપણી પાસે છે? પ્રભુ આજે આપણી પાસે ફળ શોધી રહ્યા છે. પ્રભુએ આપણને ફળ આપવા માટે આપણે ફળવંત બનીએ અને પ્રભુમાં આપણે આશીર્વાદિત બનીએ એ માટે પ્રભુએ આપણને જગતરૂપી દ્રશ્ય મંડળીમાં રોપ્યા છે, કુટુંબરૂપી વાડીમાં રોપ્યા છે, શિષ્યગણની વાડીમાં રોપ્યા છે, વિશ્વાસુ સમુદાયમાં રોપ્યા છે, પૃથ્વી અને દ્રશ્ય મંડળીમાં આપણે રોપ્યા છે. આપણને ફળવંત બનવા માટે, પ્રભુનો મહિમા પ્રગટ કરવા માટે, દેવના ફળો પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુએ આપણને નિમ્યા છે. શું આપણામાં દેવના ફળો છે? જો આપણામાં ફળો નથી તો આજે આપણે તપાસ કરવાની જરૂર છે. જો આપણે ફળવંત નહીં બનીએ, જો આપણે ફળ નહીં આપીએ તો ચોક્કસ એ ખ્રિસ્તમાં કલમ રૂપે જે આપણે મેળવાયા છે એ કલમમાંથી આપણને કાપી નાખવામાં આવશે. અને પ્રભુનું વચન કહે છે તેમ આપણને એ સળગતી અગ્નિમાં નાખવામાં આવશે, જ્યાં રડવું અને દાંત પીસવા આવશે. પ્રિય મિત્રો, આજે પ્રભુ આપણી પાસે ફળ શોધી રહ્યા છે. શું આપણે ફળવંત છીએ? જો આજે આપણે ફળવંત છીએ તો પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ, પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. પણ જો આજે આપણામાં ફળ નથી તો આજે પ્રભુ આપણને આહ્વાન આપે છે. ફળવંત બનવા માટે આપણે પ્રભુ સાથે જોડાયેલા રહેવું પડશે, પ્રભુની ઓળખ પામવી પડશે, પ્રભુ સાથે રહેવું પડશે, આપણા પાપોની કબૂલાત કરવી પડશે, પ્રભુ સાથે સંબંધ બાંધવો પડશે, પ્રભુના વચનો વાંચવા પડશે, પ્રભુના વચનો પ્રમાણે જીવન જીવવું પડશે, પ્રભુના વચને વિશ્વાસુ રહેવું પડશે, પ્રભુના વચન પ્રમાણે એના માર્ગમાં ચાલવું પડશે, પ્રભુના વચન પ્રમાણે જીવવું પડશે.
અને પ્રભુની જે મંડળી છે એ પવિત્ર મંડળીની સાથે રહેવું પડશે, પ્રભુના ઘરમાં આવવું પડશે, પ્રાર્થના કરવી પડશે, બાઇબલ અભ્યાસમાં બેસવું પડશે, પ્રાર્થનામાં બેસવું પડશે, સંગતિમાં બેસવું પડશે, મળી સાથે રહેવું પડશે, વિશ્વાસીઓની સંગતમાં રહેવું પડશે. ત્યારે પવિત્ર આત્માનું ફળ આપણામાં આવશે, ત્યારે આપણામાં ખ્રિસ્તનું જીવન પ્રગટ થશે, ત્યારે દેવનું ગૌરવ, દેવનું સામર્થ્ય, દેવનું જીવન, ખ્રિસ્તનું જે જીવન છે એ આપણામાં આવશે. અને બીજાના માટે આપણે ફળરૂપ બનીશું, બીજાના માટે આશીષનું કાંડ બનીશું. પ્રિય મિત્રો, શું આપણે આજે ફળવંત છીએ? પ્રભુ આજે આપણી પાસે ફળ શોધી રહ્યા છે. પ્રિય મિત્રો, આજે આપણે 3 બાબતો જોઈ. શોધનાર ઈશ્વર. પહેલી બાબત, ઈશ્વર ખોવાયેલાને શોધે છે. શું આપણે કોઈ એવા પાપમાં ખોવાયેલા છે? હું અને મારું કુટુંબ, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, સગાસની મિત્રો ખોવાયેલા છે? તો પાછા ફરવા માટે પ્રભુ આજે આપણને આહવાન આપી રહ્યા છે. પ્રભુ શોધી રહ્યા છે, પુનઃસ્થાપિત કરવા માગે છે, આપણા પાપોની માફી આપવા માગે છે, પાપનો બોજ લઈ લેવા માગે છે, શાંતિનો વિશ્રામ આપવા માગે છે, નવું ને ભરપૂર જીવન આપવા માગે છે. તૈયાર છો? બીજી બાબત, ઈશ્વર દેશ અને જગતની વચ્ચે છીંડામાં ઉભા રહેનાર મધ્યસ્થ શોધી રહ્યા છે. મંડળી અને ઈશ્વરની વચ્ચે છીંડામાં ઉભા રહેવા માટે મધ્યસ્થ શોધી રહ્યા છે. ઈશ્વર અને તેના કુટુંબ વચ્ચે મધ્યસ્થ તરીકે આજે પ્રભુ મધ્યસ્થ શોધી રહ્યા છે. શું યસની જેમ આપણે તૈયાર છીએ આ સેવા માટે? આત્મા તપાસ કરો. છેલ્લે, ઈશ્વર આપણી પાસે ફળ શોધી રહ્યા છે. શું આપણામાં ફળ છે તો પ્રભુનો આભાર માનીએ, પણ નથી તો આજે આપણે ફળવંત બનવા માટે પ્રભુ પાસે આવીએ, પ્રભુના વચનો પાસે આવીએ, પ્રભુની મંડળી પાસે આવીએ, પ્રભુના સંતો ભક્તો પાસે આવીએ ને એમ આજે આપણે ફળવંત બનવા માટે તૈયાર થઈએ. જો આપણે પાછા નહીં ફરીએ ને પાપમાં સંતાઈ રહીશું, જો આપણે ફળ નહીં આપીએ, જો આપણે પ્રભુની સેવામાં, મધ્યસ્થીની સેવામાં, મળીના છીંડામાં ઉભરવાની સેવા, કુટુંબ વચ્ચે ઉભરવાની સેવા, એ સમાધાનની સેવા, એ સલાસમ કરવાની સેવા, પ્રભુની વાત લઈ જવાની સેવા, પ્રભુ પાસે લઈ આવવાની સેવા જો આપણે નહીં કરીએ ને તો પ્રભુ આપણને દાંત પીસવું ને રડવું થશે એવી નરકાગ્નિમાં નાખશે. જેમ ડાળને કાપીને ફેંકી દેવામાં સળગાવવામાં આવે છે તેવી જ આપણી પણ હાલત થશે. માટે પ્રિય મિત્રો, આજે આપણી પાસે તક છે. આવો આપણે આ વચનના પ્રકાશમાં આપણી જાતોને તપાસીએ. આ વચન સમજવા માટે સૌપ્રથમ મને કૃપા આપે, ત્યાર પછી તમને કૃપા આપે. સૌપ્રથમ આશીષ પણ મને આપે, ત્યાર પછી તમને પ્રભુ આશીષ આપે. પ્રભુ આ સમજવા માટે આપણે સર્વને કૃપા આપે. આમેન. આપણે સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈશું. તે દરમિયાન જો આપ ઈચ્છો છો તો આ ગીત દરમિયાન ઓનલાઈન દાન પણ તમે કરી શકો છો. આ સમર્પણ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું.
કરીશું. સમર્પણની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ મોટા અને ગૌરવી પ્રભુ, ધન્યવાદ, માન, મહિમા, ગૌરવ તમને આપીએ છીએ. આજના વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે. પ્રભુ, અમે કોઈક એવા પાપમાં સંતાયેલા છે, તો પ્રભુ આજે તમે અમને બોલાવો છો. પ્રભુ, અમે ફળવિહીન છીએ, તો આજે તમે અમને ફળવાન બનવાનું આહવાન આપી રહ્યા છો. પ્રભુ, ખરેખર કોઈક જગ્યાએ તમારે અમારી જરૂર છે મધ્યસ્થ તરીકે. પ્રભુ, અમે તૈયાર છીએ. આજના વચનના પ્રકાશમાં અમારી જાતોને તૈયાર કરો પ્રભુ, ને અમને આશીર્વાદ આપો. અને વચનના પ્રકાશમાં અમે જગતમાં સેવા કરીએ એવું સામર્થ્ય અમને આપો. ફરી એકવાર અમારી જાતોને તમારા બળવાન સમર્થ હાથમાં સોંપીએ છીએ. અમે છૂટા પડીએ છીએ. તમે અમારી સાથે પાસે રહેજો. પાપ, બુંડાઈ, દુષ્ટતા અમને દૂર રાખજો. અમારા પગલાં તમારા સનાતન માર્ગમાં ગોઠવજો. ફરી એકવાર પ્રભુ, અમે બધા તમારા બળવાન સમર્થ હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવ નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો. જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અને અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બંધાય તેમનો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા હોજો. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ સર્વની સાથે હમણાં હંમેશ હો. આમેન. He